जुगो जुग टल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ते पावन हजूरी शोभत गुरु प्यारी साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख जन्म सवार दरगे चलिया सच्ची दरगे जाए सच्चा पिंड मलिया। ये पावन पवित्र शब्द ये तुकां सत्कारयोग साडे जथेदार सरदार गुरदीप सिंह ते इन बिन ढुकदियां हन। जिवें भाई साहब ग्रंथी सिंह जी ने इन्हां दे जीवन बारे बहुत विस्तार नाल दस्सिया है। 10 सालां दी उन्होंने अपनी साझ नाल दसी। मेरा इस परिवार नाल नेड़े दियां रिश्तेदारियां होण करके काफ़ी देर दा वाह है। गुरु घर दे विच सेवा करन दे मैं इन्हां कोल जदों भी आउंदा रहा, इन्हां दा आम जिहड़ा बोल चाल इन्हां दे गलबात करन तो ही गुरु दे प्रेम की झलक पैंदी सी। इन्हां आम बैठक दे विच भी धार्मिक गल्लां कीतियां। जिथे गुरु घर की बहुत वड्डी सेवा की उत्थे पंथ की भी बहुत वड्डी सेवा की। अज इत्थे घुम्मण परिवार नूं ना पूरा होने वाला घाटा पिया है, उत्थे साडे श्रोमणी अकाली दल नूं ही बहुत वड्डा घाटा पिया है। इन्हां दी जिस तरह की तस्वीर सियाणे दसदे हुंदे हन भी पहलां ड्योढ़ियां हुंदियां सन, घर दे भाग ड्योढ़ी तो ही पता लग जाता सी। इन्हां दी बाहरली तस्वीर तो ही पता लग जाता सी। अंदर की तस्वीर कईयां दी होर हुंदी है, पर अंदर भी इन्हां दा इस तरह गुरु दे नाल जुड़े हुए। संखेप जी बीमारी पिछों यतन किया परिवार ने, बहुत सेवा की, आ टाइम बचाने लई यतन किया, पर मरण लिखाए मंडल में आए। ये समा पहला ही निश्चित है, ये टालिया नहीं जा सकता। पर इन्हों जो जीवन के कर्म किए इन्हों की घाट कभी भी पूरी हो नहीं सकती। पर एक आस है भी अपने वर्गा आप तो चले गए शरीर करके साडे विचों, पर वधिया परिवार सानू दे के गए ने, जिहड़ा अपनी किरत के नाल नाल समाज सेवक ही है। इन्हां भी जिस तरह गुरु घर दे विच मैं बाहर सुन रहा सी, जिस तरह खुल के सेवा का ऐलान किया है, इत्थों ही पता लगता है बाकी परिवार भी उन्हों का किस तरह है, जो उन्होंने परिवार की सिरजना की है। अपने वर्गा ही परिवार दे के गए हैं। इस परिवार तो बहुत वड्डियां आसां हैं। मैं ज़्यादा ना बोला, बुलारे बहुत ज़्यादा हैं, सत्कारयोग बुलारे बैठे उन्होंने बोलना है। सो मैं दिल दियां गहराइयां तो विछड़ी आत्मा को अपने चरणा अरदास बेनती करदा सतगुर के चरणों में विछड़ी रूह को अपने चरणों निवास बख्शण ते पिछे परिवार को स्नेहियां नूं भाणा मनण दा बल बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सन चेयरमैन सरदार कुलवंत सिंह जी परिवारों बेनती है सरदार अर्शदीप सिंह जी 1 मिनट वास्ते मदरिया तो वो प्रधान जी बारे दसणगे। सरदार अर्शदीप सिंह जी। जुगो जुग अटल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर बापू गुरदीप सिंह जी की निੱਘੀ जात के अंदर उन्हां दी अंतिम अरदास दे विच शामिल हुए समूह सतसंगी जनों, आओ सब तो पहला गुरफतेह की सांझ पाइए। कोई रसना वांझी ना रहे, सारे गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह दे नाल ग्रंथी सिंह बाबा जी हरप्रीत सिंह जी होरां ने बापू जी दे सुभाਅ दा जिहड़ा वर्णन किया है, सो आपां वेखदे हां कि मनुख दे समाज दे विच रहिंदियां होइयां ओहदी समाज दे अंदर देन की है उही वो हमेशा चेते कीती जांदी है। परिवार दे वास्ते ते हर कोई मनुख जिहड़ा है वो जिउंदा है, परिवार दे वास्ते रोजी रोटी का प्रबंध करता है, अपने घर नूं जोड़न का प्रबंध करता है, पर समाज दे वास्ते उस मनुख की की देन है ये काबिले गौर है। इस करके जदों आपां वेखदे हां कि बापू जी ने ਉਹ समाज सिरजिया, वाकई ही जिस समाज दे विच हरेक मनुख जिहड़ा है वो निमर सुभाਅ दे नाल ओहदा वतीरा होवे और जिस तरह दे नाल गुरुद्वारा साहिब दी मैनेजमेंट कमेटी नूं उन्हां ने संभालिया, क्योंकि सुभाਅ उन्हां दे अंदर निमरता वाला गुण सी।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲ ਦੇਣੇ, ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਛਲਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਦਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੁਣ ਸਨ ਔਰ ਐਸੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ, ਐਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਰਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਖ ਆਸਣ ਦੀ ਖੁਦ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲਾ, ਜੋ ਹਲਕੇ ਯੂਜਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਂਤਲ ਚੱਲਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਮੌਤ ਕਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਆ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਿਸਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਜ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਧਾਇਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਲਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਰਮਸਾਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਮਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਸਦਮੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ 4 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ। ਨਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 97 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਗਾੜੇ ਵਾਕਫੀਤ ਵਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਆ 2-3, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟੱਲ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ, ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਰਾਜਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਮਾਣ 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਰੱਬੀ ਰੂਹ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਇਨਸਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੁਰਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਕੈਨ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ,
ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ। ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ठीक नहीं लेवल करे हाँ कर बस ठीक है शाह कर मेरे बाजर शाह कर मेहरबानी नहीं सीधा रहना ठीक है ठीक है ठीक चलो छोड़ छोड़ गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सरदार गुरदीप सिंह सत्कारयोग वड्डा भरा अज संसार ते रहना कहना भला कोई है जिन रह जाना ना विछोड़ा दे के किसी ने पहला विछोड़ा दे जाना है किसी ने बाद दे जाना है। उसका हुक्म ही ऐसा है। अर्शदीप सिंह बेटा बहुत कुछ बड़े चंगे शब्द बोल के गया उन्होंने बारे सच्चा सुच्चा निमरता भरपूर अपनी कमाई करने वाला नेक नीत वाला सारा दा भला सोचने वाला बंदा। भला इस संसार ते किन्ने को बंदे ने जिहड़े लोगों का भी भला मंगते हैं। एक गल काका अर्शदीप सिंह नहीं कही भी उहदे हलीमे च उहदी निमरता च एक ऐसी आवाज़ भी सी अंदरों निकलदी जिहड़ी बड़ी खड़कदी सीगी। निरी निमरता नहीं सी उहदे बोलां चों लभदा सी कि ये बहुत असूलों वाला बा असूल सख्त तबीयत का बंदा भी है। किरपान के बाहर तेग होंदी है ना तो बाहर म्यान रखे होंदा लकड़ी का उत्ते होर मोमो जमा लै आंदा कपड़ा लै भी कूड़ा लगे चंगा लगे किसी को खरवा ना लगे तो अंदरों असलीत कुछ होर होंदी है। उन्हें सच की गल भी तेग ने करनी तो दूजी भी कर देनी है। जे चंगे बंदे दस चाहूँ तो चंगी गल करूँ माड़े तो माड़ी कर दू। सरदार गुरदीप सिंह चंगी करने वाला सी वो एक ऐसी तेग सी गुरु दी जिसने लोगों के हक सच ली गल कही है तो हमेशा कही तो उत्ते पहरा दिता है। उसका नाम सी लोको सरदार गुरदीप सिंह मेरा बड़ा भरा। सर सरपंच साहब तुहाडा तो कुड़म सी ना कर्मा वाले कल पहला बंदा वेखा सरपंच नूं चेयरमैन साहब जी नाल के फोटो नूं नमस्कार की है। असं गुरु अपने नमस्कार करके चले जाते हैं सब तो बड़ा वही है। तो भावें मैं जो एक गल होर भी तो पहला अगली गल कर दो कहना बेनती करना संगत नूं भी फोटो जी ना शख्सियत की जो विछड़ जाती है थोड़ी पिछा रखा गुरु पहला है तो फोटो बाद ये अपने थोड़ी रखियो ध्यान च गल। साहब गुरदीप सिंह ने गल आप सुनी आप सारे जानते परिवार के मैंबर उन्होंने परिवार के मैंबर उन्होंने सज्जन मित्र उन्होंने उम्र के थोड़े घट होणगे सारे उन्होंने बारे जानते बहुत कुछ जानते चंगी तरह जानते हैं। तो जिन्हों को मैं जानता सारे मैं दसिया भी पहला तो बलदा ने कितने बैठा हलाना बापू ने वाही की तो फिर ट्रैक्टर ने वाही की ट्रैक्टर ने साइड कर छड़ी सारी उम्र आ 10 नावां की किरत की काल खाए कि सत्थों दे नानक राह पछाणे से 10 नावां की किरत कर छड़ी तो उन्हें नहीं की नाल मेरे मामा जी भी सन भरा भी सन सारे कुछ सन बरादरी तो साहब गुरबचन सिंह इन्हों के सकारयोग पिता जी इन्हों के चाचा जी बाहरों सब कुछ छड्ड के थोड़े लोगों को चेता भुल गए पाकिस्तान भी कदे बनया सीगा अपने सुख सारा कुछ पिछले दुख भुल जाता बंदा सारा कुछ छड्ड के ते इन्नी मेहनत की मैं वेंदा रहा इत्थे मैं तो छोटा सा इत्थे आण के वेंदा रहा
ਜੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਪੀ ਸੀਪੀ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਬਾਰ ਬਣਾਤੀ, ਨਵੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੰਗਦੀ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਬੱਚੋ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਸੁਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਠੀ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦ ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪੂਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਦੀ ਬਾਜ ਵੀ ਵੇਖੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਟਾਵੇਂ ਬਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਜਾਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਆਦਮੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ? ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਪਾਰੇ ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਸਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕੁਛ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰਸਾਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਕਰਨ। ਸਾਈਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਂਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਧੱਬੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਵੀ ਅਮਲੀ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੁੱਕੜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੋਣੇ ਧੋਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ ਤੁਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੋਣੇ ਧੋਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣੋ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਹੋ ਨਾ, ਰਿੜ ਕੱਢ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਠਾਤਾ, ਜਗਾਤਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਤਾ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਡਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣ, ਅੱਜ ਬਰਫੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਉਸ ਪਾਕ ਪਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਦਮੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ। ਜੋ ਨਟੂਆ ਤੰਤ ਵਜਾਏ ਤੰਤੀ, ਤੂੰ ਨਾਚੇ ਜੰਤ ਜਲਾ। ਆਦਮੀ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ।
ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੋਗਮਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਸੋਗਮਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।